फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। बहुत दिन पर आपण को एक नुआ ब्लॉग को लेकिन आसी बहुत जबरदस्त ब्लॉग। आज वर्तमान आमर पंडु ओषा पूजा हम। चलतु नना ए आसवे कौन केमती पूजा हो देखिए बढ़िया लगे आशा करें आज ब्लॉग टी। चलतु कंटिन्यू करिए वीडियो लास्ट पर्यंत देखिए। ओके चलतु गंधमादायुं करो शुद्धि तत गुर्जात करो यु गंधलिप्त यु गर्भस्थं पुष्पयूरस्तु मंत्रणंगन्यहर्षणाधस्तं प्रख्याल्यो श्री विष्णुर्पापोऽहं पापकर्माहं पापत्मा पाप संभवो त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापो हरु हरिः पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान्यपूजिवान् जस्मनि पुण्डरीकाक्षं सवस्याभ्यन्तरि शुचि विष्णु स्मरणमात्रेण सर्वपापविमुच्यते सर्वदुःख हरु हरिः तुलसी कुसुमस्याम् पद्माख्यं पीतवाससं पदम्बो मालिनं कृष्णं ध्यायतां नास्ति दुर्गति लाभस्ते संजयोस्ते संकृतस्ते संपराजयोपसर्पन्तु भूता जे भूता भुवि संस्थिता जे भूता विघ्नकर्तारोस्ते सन्तु शिवाज्ञया वामी गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो परात्परगुरुभ्यो परमिष्टि गुरुभ्यो दक्षिणे गङ्गणेश्वराय नमः शिरसि दुर्गाय नमः पुस्तकक्षेत्रपालाय नमः हृदि परमात्मने श्रीमन्त्री महागणाधिपत धर्मराजाय नमो नमो तु तालोत्रयो दिग्बन्धनं कुर्यात् इंद्राय नमो अग्नये नमो जमाय नमो विरुताय नमो गुणाय नमो वायुभ्ये नमो वीराय नमो शानाय नमो धनन्ताय नमो ओम ओम जगद्घण्टाय नमो ध्वनि महानादो घण्टादेवो नमोस्तुति वेदालस्य विशासस्य रक्षसस्य सरीसृपानस्यन्ति घण्टाशब्देन लोपसन्निधिकारकं पुष्पी पुष्पी महापुष्पी सुपुष्पी पुष्पसंभुवि पुष्पोचयाभिः निजुराङ्गीं भूमि पुष्पा गंगाई नमो गोदावुर्जै नमो सरस्वती नमो भागीरथीमदाय नमो जलबिम्बायु विद्महि मीनरूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम भयोर्भुवस्सु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सर्वप्रतिप्रतिभाय नमो तदधिपतये वह्निदेवताय तस्मै भगीरहिते हर्मराजाय नमो नमो दीपो देवरूपस्तु कर्मशाखी विद्धबुद्धा समाप्तिश्यन्तावत्पुंकृतिरावो बातादिकिरदोषेण पतंगा पतनी न च निर्वापदस्य दोषस्य न दोषं पार्वतीदीपधराय चरणारविन्दजोळे भक्तिपूता पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि शङ्खहुळहुळि घटे वरुण स्थापयामि स्थापयित्वा भूरस्य पृथिवीं गच्छ आशा देली भग्न करी सही कथा राजा राणी हृदय हंती गुणी दुख मने काटुथांती दिवस रजनी दैव बले एक दिने प्रभात कालोरी हाड़ी आनी दैव बले हाड़ी आनी झाड़ू करे सिंहधर जारी कुकुटारावंती राजा होई खर तर प्रवेश होइले आसी सही दर जार हाड़ी आसे हाड़ी आनी केवे आसे नाई सही दिन हाड़ी आनी झाड़ू से करई राजा को देखते हाड़ी आनी दुख कला आज बड़ दुर्जुगरी रात्र पाही अपुत्रिक मुह मुही राजा चाहिली
ମୋହର ଯେତେ ସୁକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶିଲି ଏହି ପରିହାଡ଼ି ଆଣି କହନ୍ତେ ବଚନ ରାଜା କିଛି ନ କହିଣ ହୋଇଲେ এই কথা শুনি রাজা ভাবি মনে মন আহা রত্ন সিংহাসন পরি শৈলে যাইন দিন দুই প্রহর যে হুন্তে আসিন অকস্মাতে রানীকর পড়িলা নয়ন রানী কহিলে হে স্বামী এতে বেল যাই কিপাই শৈন অছ আহিলে বরাই ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ମନରି କି କହିବି ପ୍ରିୟା ଆଜି ତୁମ୍ଭର ଆଗରି ନାହିଁ ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ ପରିବାରୀ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ବନବାସ ମୋର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦୈବ ବଳେ ଘଟାଇଣ ଦେଲେ ପଦ୍ମମୁଖ କିଛି ନ ଭାବିଣ ପ୍ରିୟ ଦିଅ ଗୋ ବିରାୟ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ମୋର ହେବ ଗୋ ନିଶ୍ଚୟ একথা শুনিণ রাধি রানী বলন্তে বচন কিয়ে চিন্তা দেବାକୁ ସେ ହୋଇଲା ভাজন এ সময় মন্ত্রী আসি হইলে প্রবেশ কিপাই মণিমা তুম্ভে বচন ভাষ তুম্ভ পরি রাজা আজি ଯିବେ দেশান্তর প্রজা কি করিবে থাইয়ে জম্বুদি কর রাজা কহুছন্তি মন্ত্রী দুঃখ পরিহর রাজাকু যে পুত্র পরিপাଳ হে সৎপর সার হাড়ি আনি যাহা লজ্জা দেলা মতি হইলা ও পুত্র মুখ চাহিলি প্রভাতি ଏହା ଶୁଣି ହୃଦ ମୋର ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର ହାଡ଼ି ଆଣି କହିଅଛି ଯଥାର୍ଥ ଏ ଗିର ଯାହା ଯିଏ କରିଥାଏ ପୂର୍ବେ ଓ ରଜନ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ କିପା ହୋଇବ ମୌନ ତେଣୁ ଆଜି ବନବାସ କଲି ସ୍ଥିର ମୁହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ରହି କାଳ ଦେବି ମୁଁ କୋଠାଇ ଏହା କହି ନବର ରୁହନ୍ତେ ବାହାର ରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆହା ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସଙ୍ଗତର ପତି ଗଲେ ନାରୀଙ୍କର କି ଅଛଇ ଗତି ପତି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ କହିଲେ ପତି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନାରୀମାନେ କିଏ ମରୁଛନ୍ତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ପତି ମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁ ଗୋଟେ କଥା ଆହି ପ୍ରାଣନାଥ ମୁହଁ ମୁହିଁ ଧରୁଛି ପୟର ପତିବ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ ରହିଲେ ପୁର ଏହା ଭାବି ରାଜା ବଡ଼ ହୋଇ ଦୁଃଖ ମନ ଆଶ୍ରୟ ରମଣୀ ବର ଯିବା ଘୋର ବନ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସିଣ ଯେ ଆବୁରିଲେ ପଥ ବନବାସ ଯିବ ବୋଲି କରିଅଛ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ରାଜା ନ ମିଳିବେ କାହିଁ ପୁତ୍ର ପରି ବୁଝାଓ ହେ ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ବହି ରାଜା ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ପ୍ରଜାଗଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣ ଏହା କହି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର କିଛି କ୍ଷଣ ମହାରାଣୀ ହୋଇଗଲେ ଦୂର ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଏକ ତୋର ମୂଳି ସେଦିନ କୋ ଉପବାସ ରହିଲେ ସେ ସ୍ଥଳୀ ମନସ୍ତର ଶୋଭା ଦେଖି ମନେ ବିଚାରିଲି ସେହିଠାରୁ କୁଡ଼ିଆଟି ତହୁଁ ନିର୍ମାଳିଲି ଏହିପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଜନ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ପ୍ରାଣ କରନ୍ତି ଯାପନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ କୁଡ଼ିଆରେ ବସାଇ ଦେଇଣ କିଛି କ୍ଷଣ ବନକୁ ସେ କରିଲେ ଗମନ ଉହାଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଝକମକି ମାରି ରାଜା ଅଗ୍ନିଜାତ କଲି ଅଗ୍ନିରେ କାଠ ପକାନ୍ତି ପ୍ରଖର ଜଳନ୍ତି ପଶିଗଲେ ରାଜା ସେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଗତି ଏହା ଦେଖି ବନ୍ୟାସର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲି ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ କିଛି ନ ବାଧିଲି ତହୁଁ ରାଜା ମନ ଦୁଃଖେ ସେଠାରୁ ଗମିଣ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଏକ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନୀଣ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କରି ଚିରି ଦୁଇ ଫାଳ ରାଜା ଦଲେ ତାକୁ କରି ପଛରେ ଚଢ଼ିଣ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତେବେ କରି ଦୈବ ବଳେ ଛିଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଲେ ମହିରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପ୍ରାଣ ନ ଗଲା ମୋହରି କୁଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ଆସି ଛାଡ଼ି କରି କିଛି ଆଉ ନ ଭାବିଣ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଣ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରିୟାକୁ ରାଣୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି କହିବି ମୁହିଁ କି ପକ୍ୱ କରିବି ମୁହିଁ ଅଗ୍ନି ନ ଜଳଇ ଏହା କହିଣ ଯେ ବାଳି କାନ୍ଦିଣ ଉଠିଲା କହ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ ଆଗୋଚାରୁବାଳା ଆମ୍ଭ କର୍ମେ ଯାହା ଅଛି ଆମ୍ଭେକୁ ଭୋଗିବା ଦୈବ ଲେଖନି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ କେହବା ଏହା କହିଣ ଯେ ରାଜା କାନ୍ଦେ ଘନ ଘନ ଆହା ନ କାନ୍ଦ ହି ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଏ ବନରୁ ଅନ୍ୟ ବନସ୍ଥକୁ ଚାଲ ଯିବା ସେଠାରେ ଯାହା ମିଳିବ ଭୋଜନ କରିବା ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂର ପଥ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ଗ୍ରାମେ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଳହୁଳି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ଦେଖାଯାଏ ନଗ୍ନ ନାରୀ ମାନ ଯାଉ ଚଞ୍ଚଳେ ଅଗ୍ନି ଆଣ ଯାବ ହନ ପାକ ସିଦ୍ଧି କଲେ ଆମ୍ଭେ କରିବା ଭୋଜନ ଉପବାସେ ହୃଦ ମୋର ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର
ନଗଲେ ଗୋ ରାମା ମୋର ପ୍ରାଣ ଜୀବ ମୋର ଅଗ୍ନି ଆଣିବାକୁ ରାଣୀ ଯାଆନ୍ତେ ବହନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେହି ରାମରେ ଯାଇଣ ସେଦିନ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମିଳି ସର୍ବବାଳୀ ଫୁଳ ହୁଳି ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମିଳି କେବନ ଆଳୋଏ କିବା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମାନସେ ଥରେ ଯାଉ କଳସ ସ୍ଥାପିଣ ଜଳ ତହିଁରେ ଦେଇଣ ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତାହାର ପାଶେଣ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ବ୍ରତ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣରୀ ଦୁବବର କୋଳି ପତ୍ର ଧରିଣ ହସ୍ତରୀ ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି ବଚନ ଏହା କେଉଁ ବ୍ରତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ବହନ କିଏ ଅବା କେଉଁ ଫଳ ଏଥୁ ପାଇଥିଲା କିଏ ବା ଏ ବ୍ରତ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କଲା ବ୍ରତାଚାରୀ ବୋଇଲେ ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ପୁତ୍ର ହୁଇ ତାହାରି ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ମାନେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଅପୁତ୍ରିକ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ଦେଶାନ୍ତର ଯେମେ ଧର୍ମରାଜ ନୋଗ କରିବେ ସୁଦୟା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ରତ ମୁଁ ହିଁ କରିବି ଗୋ ମା କେତେ ଆଡୁ ରାଣୀ ଭାବି କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ ମାତ କରି ଦୁଃଖ ମନ ନୁହେଁ ମୁଁ ହିଁ ପାଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତା ସେଥି ଯୋଗୁ ବୋଲୁଅଛି ହୋଇ କଳଙ୍କିତା ରାଜକୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ହେଲି ଭିକାରୁଣୀ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲୁଅଛୁ ହୋଇ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଯେବେ ଧର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତେ କୋଳରେ ନନ୍ଦନ ରାଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବୁଲନ୍ତୁ କାନନ ଏହି ବ୍ରତ କର ରାଣୀ ହେବ ପୁତ୍ରବତୀ ଏହି ସମ୍ବତ୍ସରେ ପୁତ୍ର ଖେଳାଇବ ସତୀ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ମୁଁ କରିଲି ଗୋ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୁଁ ହିଁ କରିଲି ଶପଥ ଦିଅ ଅଗ୍ନି ଟିକେ ମାତ ଯିବି ଗୁଡିଆକୁ ପାକ ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି ମୋର ଦେବତାଙ୍କୁ ବ୍ରତାଚାରୀ ବୋଇଲେ ହେ ଦଣ୍ଡେରୁ ହଜିବ ପୂଜା ସରିଲେ ପ୍ରସାଦ କୁଡିଆକୁ ନେବ କିଛି ସମୟରେ ପୂଜା ହୋଇଲା କୋ ଶେଷ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରସାଦ ହୋଇନ ହରସ ପ୍ରସାଦ ଧରିଣ ମୁଁ ହିଁ କହୁଅଛି ମାତ ସତେ ଧର୍ମ ରାଜା ମୋତେ ଦେବେ ଗୋଟେ ସୁତ କିପରି ବ୍ରତ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ କେଉଁ ରୂପେ ପୂଜା ବିଧି ମୁଁ ହିଁ କରିବଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୋଇଲେ ଯେ ଏପରି କରିବ ଠକେଇ ଆଣିଣ ଗୋମୟରେ ଯେ ଲିପିବ ତହିଁ ପରେ ଝୋଟି ଦେଇ ବିଚିତ୍ର କରାଇ ତହିଁରେ ଅମପା ଧାନ ଦେବକୁ ପୁରାଇ ଧାନକୁ ସୁଘାଇ ତାକୁ ଯତନେ ଆଣିବ ଚଢେଇ କୁଆ ଖାଇଲେ ପକେଇ ନ ଦେବ ତାକୁ ଚୁନା କୁଟି କରି ପିଠାକୁ କରିବ ପୁର ପୁରାଇଣ ଟୋକେଇରେ ତା ଭରିବ ଉଖୁଡା ନଡିଆ ଛେନା କଦଳୀକୁ ଆଣି ଦୁଧ ମିଶାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଣାଇବ ପୁଣି ନୈବେଦ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ଗୀତ ଶୁଣାଇବ ସର୍ବେ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ହୁଳ ହୁଳି ଦେବ ଯିଏ ଯାହା ମନାସିବ ତାହା ଫଳ ହେବ କଳସ ସେ ସ୍ଥାନେ ଏକ ସ୍ଥାପନା କରିବ ହେମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ରାଣୀ ମଢିଆକୁ ଗଲି ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଥିଲି ଆନନ୍ଦେ ଭୁଜିଲି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରାଜା ତହୁଁ ବୋଇଲେ ଗୋ ରାଣୀ ଏତେ ଡେରି ହେଲା କି ପାଞ୍ଜାଇ ଅଗ୍ନି ଆଣି ଏ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲ ବହନ ଅମୃତ ପରି ଲାଗିଲା ଏ ପ୍ରସାଦ ମାନ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଥିଲା ରାଣୀ ବୁଝାଇ କହିଲି ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲି ଯେବେ ମୋ କୋଳରେ ଏକ ହୁଅନ୍ତା ସନ୍ତାନ କୁପତଡାକୁ ଖୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଦାନ ଏତେ ଭାବି ରାଜା ରାଣୀ ମନ ଖୁସି କଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ଜନମ ଆରୋଗ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କଲେ ସେ ଧର୍ମରାଜନ ଯାଓରେ ନନ୍ଦନ ରାଜା ଓ ପୁତ୍ରିକ ଗତି ହୋଇଅଛି ପୁଷ୍ପବତୀ ପତି ଭକ୍ତା ସତୀ ଯମ ରାଜା ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣରେ କୁମର ମୋ ବ୍ରତ ନ କଲେ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ସତ୍ପର ଏତେ କହି ରାଣୀ ଗର୍ଭେ କରିଲେ ସଞ୍ଚିତ ଦିନୁ ଦିନ ଗର୍ଭଦାର ହୋଇଲା ଉଦିତ ଏହିପରି 10 ମାସ ହୋଇଲା କୋଜହୁଁ ରାଣୀର ଉଦରୁ ପୁତ୍ର ଜନମିଲା ତହୁଁ ରାଜା ରାଣୀ ଦେଖି ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ବୋଲିଣ ବାହାର ହୋଇଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନଗ୍ନ ନାରୀ ଦେଖି ହେଲେ ହର୍ଷ ଏହିପରି ମହାସୁଖେ ଦିନ କଟିଗଲା ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କଥା ତାଙ୍କ ମନେ ନ ପଡିଲା ଏହା ଜାଣି ଯମ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଲା ବାନ୍ଧିଣ ଘେନି ଆସ ରାଜସୁତ ତହୁଁ ଦୂତ ମାନେ ଗଲେ କୂପମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହନ୍ତେ ଆଣିଲେ ଲୁଚାଇ ଯମ ରାଜା ଛାମୁରେ ଯେ ହୋଇ ଉଭା କଲେ ଯାଇ ଅତି ଯତ୍ନେ ରକ୍ଷ ୟାକୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନେ ନେଇ ଅକସ୍ମାତ୍ ଯମ ମାତା ଦେଖିଲେ ନୟନୀ ଯମ ମାତା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏଡେ ଅବିବେକ ବୃଦ୍ଧ ନ ଆଣିନ କି ପାଣିଛ ଯୁବକ ଯମ ରାଜା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମାତ ତୁହି ତୋର ଏ କଥା କହିବା ଶୋଭନ ନୁହଇ ଏକ ଦିନ ମାତାଙ୍କୁ ଯେ କହି ଧର୍ମରାଜ ବାଡିରୁ କଦଳୀ ମାତ ଆଣ ତୁମ୍ଭେ ଆଜ ବାଡିକି ଯାହିଣ ମା କଦଳୀ ଆଣନ୍ତି
ପାକଲା ଛାଡ଼ିଣ କଞ୍ଚା ତୋଳି ଆଣୁଥାନ୍ତି। ଯମରାଜା ବୋଇଲେ ମା କହୁଥିଲ ପରା, ଯୁବକ କି ବୃଦ୍ଧ ହାତେ କି ଧରିଛ କରା। ମୋର କହିବାର କିଛି ନୁହରେ କୁମର, ବାପ ପାପରେ ପୁଅର କିସ ଅଧିକାର। ପିତା ସତ୍ୟ କରି ପୁଣି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜିଲା। କଦଳୀ ପାକଲା ଛାଡ଼ି ଆଣିଲି କଞ୍ଚାକୁ, ପୁଅ ଏତେ ଛଳାଇଣ କହୁଛି ମା ତାକୁ। ଦିନେ ଯମରାଜା ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିତୁଳି ଦ୍ୱାରେ ଥିବେ ପୃଥିବୀ ତୁ ଯାଇଣ। ଅମର ବର ମୁଁ ଦେବୀ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ। ତା ମା କହୁଛି ଏଇ କଥାଟା। ଦିନେ ଯମରାଜା ମା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଣେ, ସେଇଟା ମା ହବା କଥା। ଦିନେ ଯମରାଜ ମା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିତୁଳି ଦ୍ୱାରେ ଥିବୁ ତୁ ଯାଇଣ। ଅମର ବର ମୁଁ ଦେବୀ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ, ଯମ ଆସିଲା ବେଳରେ ଥିବୁ ତୁ ତ୍ୱରିତ। ସେହିପରି ପୁତ୍ର ଯାଇ ରହିଲା ଦୁଆରି, ଯମ ମା କଥାକୁ ସେ ରଖିଣ ମନରି। ଆର ଦିନ ଯମରାଜା ପୂଜାର ଅର୍ଥେଣ, ପାଦୁକା ପାଣି ଧରିଣ ପ୍ରବେଶ ଦକ୍ଷିଣ। ସେ ବେଳରେ ରାଜା ପୁଅ ଛିଙ୍କେ ଜୋର କରି, ଅମର ବର ଦେଲି ରେ କେ ଅଛ ଏ ପୁରୀ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜା ବିସ୍ମୟ ଯେ ହୋଇ, ଅମର ବର କାହାକୁ ଦେଲୁ ମାତ ତୁହି। ଯମ ମା ବୋଇଲେ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ପୁତ୍ରକୁ, ଯମ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଅ ତାହାକୁ। ଯମ ମା ଦେଖାଇଲେ ସେହି ରାଜପୁତ୍ର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଣ କହେ ଶୁଣ ଆଗ ମାତ। ମାନସିକ ପୂଜା ରାଜା ନ ଦେବାରୁ ମତି, ପୁତ୍ର ତାର ଲୁଚାଇଣ ରଖିଛି ଉପତି। ଅମର ବର କିପରି ଦେଇଦେଲ ତୁମ୍ଭେ, ମୋର ପୂଜା ନ କରିବେ ଆଉ କେହି ଜନି। ମୋର କଥା ମାନି ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ ତାର ପୁରୀ, ପିତାଙ୍କୁ କହିଣ ପୂଜା କରିବେ ନ ବରି। ମାଙ୍କ କଥାରେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ତୋର ସ୍ନେହ ସକାଶରେ ପୁତ୍ର କେତେ କଷ୍ଟ କରି, ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଥିଲି ଛାଡ଼ି ନଗ୍ର ପୁରୀ। ସେହି ବନ କଥା ପିତା ସ୍ମରଣ ନ କରି, ପଣ୍ଡୁ ଓଷା ମାନସିକ ଥିଲ ତୁମ୍ଭେ କରି। ବୋଲିବାରୁ ଧର୍ମରାଜା ହୋଇ କୂପମୂର୍ତ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରକୁ ସେ ନେଲେ କୋ ଝଟତି। କହିବାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୋତି, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯେ ପୂଜା ଧର୍ମେ ସତ୍ୱୀ। ମୋତେ ପାଇଛ ହି ପିତା ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କର ଏହିଠାରୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲି, ପୂର୍ବେ କଳ୍ପନା କରିଣ ଆମ୍ଭେ ହୁଡ଼ି ଗଲି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ, ନଗରମଣ୍ଡଳ କରିଣ କଲେ କବହନ। ପତାକା ଉଡ଼ାଇଣ ସେ କରିଲେ ଉତ୍ସବ, ରଥ ସଞ୍ଚରଣ କରି ରଖିଲେ ସୌରଭ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ପୂଜା କରିଲେ ସେ ସ୍ଥାନେ, ପୂଜା ବିଧି ବଢ଼ାଇଲେ ରହିଣ ଯତନେ। ପ୍ରସାଦ ମାନ ବାଣ୍ଟିଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କରିଣ ଭେଟି ଦେଲେ। ଏହି ବ୍ରତ କର ମାଇ ମନ କରି ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚୟ କୋଳେ ସନ୍ତାନ ଧରିବ ସତ୍ୱର। ହୁଳ ହୁଳି ଦେଇ ବାଳି ବିଦା ହୋଇଗଲେ, ଏହିଠାରୁ ପୂଜାମାନ କଲେ ଉପହାସ୍ୟ। ତାହାରି ବଂଶେ କଳଙ୍କ ଆଉ ଯଶ ଲାଭ ହୋଇ, ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ସାଇ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ କରିଲି ସଂଗ୍ରହ, ଅନ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଏ ମୁକ୍ତି ପଦ ଦିଅ। ବିମସ୍ୟା ବିରଣେ ସଙ୍ଗ ମୁନିର ପ୍ରିୟତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବାମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତି। ଓಂ ସର୍ବ ଧର୍ମରାଜାୟ ନମೋ ନମଃ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି, ଠିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି। ଓಂ धर्मराजाय विद्महे वैवस्वताय धीमहि चित्वा इंद्रो वंदे शैलसुदासुदं गणपति सिद्धि प्रदुर्गामदं देवेन्द्र मौलिमन्दारो मकुरन्दो गुणारुणः
विघ्नान् हरन्तु हे रम्भो चरणाम्बुजरीणवो वक्रतुण्डो महाकायो वासङ्कराभ्याम् शीर्ष्णे स्वर्णुष्टिसंवैस्फटिकमणिनिभम् स्वर्णकेयूरहारम् कृष्णे बाहुद्दीसविप्रसवनहास्यो सुत्फुल्लमस्यम् ध्यायितं धर्मराजं मृतजनभयदं दण्डहस्तं प्रचण्डम् धर्मराजनारविन्दजोळे पुष्पाणि समर्पयामि भृङ्गाभुङ्दिप्तकेशं भृगुटिकुटिमुखं घोरदंष्ट्राकराळं नानारूपं विचितं सकलगुणधरं सर्पमुध्यासनस्थं भृङ्गाभं दीप्तकेशं भृगुटिकुटिमुखं घोरदंष्ट्राकराळं शोभन्तं नीलपद्मीर्मरकतमुकुटं क्रुल्लसत्कोणशोभम् भास्वन्तं सूर्यपुत्रं त्रिदशभयकरं भाविशस्तं दयालुं ध्यायितं धर्मराजं मृतो जनभयदं दण्डहस्तं प्रसन्नं धर्मराजनारविन्दजोळे पुष्पाणि समर्पयामि सुतान्तमहिषारूढं दण्डहस्तभयानकं कालपाशोधरं कालं ध्यायिद्दक्षिणदैवती प्रार्थयामि महाप्रभु यत्किञ्चित् फलितं मम क्षम्यतां तद्देव देवो धर्मराजो नमोस्तुति कर्मणामनुसा वाचा नास्ति नन्या गतिर्मम त्वमन्तः सर्वभूतानां वीक्षसे परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव धर्मराज मम देव ॐ आवाहनं न जानामि क्षमापरं तव पूजा न जानामि धर्मराजो नमोस्तुति यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवि तद्दोष क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर नमो धर्मराजनारविन्दजोळे पुष्पाणि समर्पयामि भुज्यटाण किलो श्रीमानि भुज्यानि ब्राह्मणेभ्यो दातु आवाङ्गुत्सहातु जुड अर्णे प्रतिष्ठिता देवा सर्वर्णं प्रतिष्ठितं तस्मादर्ण प्रदानेन प्रियतं मे जनार्दनं कुहन्तु नमो भगवते वासुदेवाय ब्राह्मणाय दातु अहङ्गुत्सर्जै पात्रो नस्ति नमो भगवते वासुदेवाय ब्राह्मणाय दातु अहङ्गुत्सर्जै पात्रो नस्ति भुज्यदान कर्म अचिद्रमस्तु अद्य दिवसे पुण्डूषापतपूजा कर्म फलप्राप्तिरस्तु शुभं भवतु शुभानि भवन्तु जन्युन्यं चच्चातिरिक्तं जदन्यथा वा सर्वं परिपूर्णमस्तु कुशोटु कुलिज्वारोतु पापं गतं दुःखं मतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुख सम्पत्तिं पुण्यं च तव दर्शना जानामि तो पूजा सरला मु पूजा रे बसली आपने पूजा देखिथिबे आ विशेषकर पंडु ओषार बही पढ़ा आप मूलठू शेष मु वीडियो करछि सेटा अनुरोध आपण मैंने शुणवे केमती लगे आजिकार पूजार वीडियो आशा करी आपण को बहुत भल लगुव चेष्टा करी पुणी आपण को नेक्स्ट अति शीघ्र गोटे नुआ वीडियो नापी जदि आज वीडियो आपण को बहुत भल लगी दयाकोरी लाइक करेंगे शेयर करेंगे और आप मतामत कमेंट माध्यम जनइबे रखुच्छी बाय।